जय जगन्नाथ। आसंते शुणिबा रामायण पिलांक पाईर परवर्ती कथा। इंद्रजित इत्यादि मरीगले और शेष केवल रावण ही एका बंची। राम एवं रावण मध्य अत्यंत घमाघोट युद्ध होगा लगिला। रावण भी बहुत शक्तिशाली, राम मध्य अत्यंत शक्तिशाली। क्षणक क्षणक मझिरे मझिरे रावण सर मारी राम को अस्तव्यस्त कर पकाउଥାଏ। तापर राम भी छाड़ू न था। राम भी पुनर्बार सर मारी अस्तव्यस्त करुथांती रावण को। यही भली घमाघोट युद्ध चली राम और रावण मध्य। हठात स्वर्गरु एक सुसज्जित रथ एवं ताधे नील घोड़ा मान लगी आसी तले पहुँचला। खाली रथ जे आसला ताहा नुहे, रथ मध्य अनेक प्रकार धनु सर तथा दिव्य बाण मान रही था। रथर सारथी मातली ओह्लई आसी राम को नमस्कार कला एवं कहला जे स्वर्गरु देवराज इंद्रंकर रथ होउछि ये एवं मु सेई रथ नहीं करी आसीछि। तेणु आपण दयाकरी एई रथ उपरे चढ़ी रावण सहित युद्ध करंतु। स्वर्गरु देवता माने रामंक पई रथ पठेइतिबार देखि रावणर मध्य राग होला। से आहुरी जोरे युद्ध करबाकू लागिला। एपरि युद्ध कला जे गोटे थर रामंकर जो इंद्र जो रथ तांकर देइचंती सेई रथर पताका मान मध्य रावण काटी पकाउथाय। राम मध्य आपको देखि रागिगले और से मध्य सर मारी रावण को घायला करदेले। यही समय रावणर सारथी रावण को नहीं किछि समय पाई लंका मध्य को पळेला। रावण टिके दंभ नेला और तापर तार सारथी उपरे विरक्त हला जे तू काहेकि से घमाघोट युद्ध मध्यनु मते नहीं आसिलु। एवं तापर पण करी रावण आसिला जे मु आउ फेरिबि नाही, राम को एकाथरे मारी करी फेरिबि। आसी पहुँचला। पुणी थरे राम रावण मध्य युद्ध आरंभ होला। राम रावणकर मध्य युद्ध देखा स्वर्गरु देवता माने मध्य आसी आकाश मार्ग में भिड़ जमाई सारे। देवता माने चाहूँच राम जीतंतु, राक्षस माने चाहूँच रावण जीतंतु। विभिन्न घमाघोट युद्ध होता है। रावण मध्य शिवंकर भक्त त्रिशूल मारिला राम को। राम तांक बाणरे खंड खंड करी काटिदेले त्रिशूल को एवं तापरे राम बाण परे बाण मारी चली थांती और रावणर मुंड को काटी चली थांती। किंतु ता मुंड थरे कटि जाउथाय, पुनर्बार पुणी आसी जोड़ी हो जाउथाय। एहीपरि भाव में रावण को राम मारी पारु न थांते। से समय रामंकर सारथी मातली राम को कहले जे आपण ब्रह्मास्त्र मारंतु। जो ब्रह्मास्त्र कि अगस्त्य मुनि आपण को देइचंती से अस्त्रर कौनसी काट नाही। आपण सेही अस्त्र संधान करंतु, रावणर मृत्यु से सुनिश्चित। सेया हला रावण सेही अस्त्र को संधान कले। जेतबेले ता रावण देहरे बाजिला, रावण कचाड़ी हुई तले पड़िला बा भूमि रे पड़िला एवं से समय तार प्राणवायु उड़ीगला और से अस्त्र पुनर्बार राम तुणीर मध्य को पड़े आसला। स्वर्गरु देवता माने रावण मरी जाइथिबार देखि पुष्पवृष्टि कले राम उपरे एवं तापरे से जगार युद्ध समाप्त हला। एवं राक्षस मानकर जो राक्षस माने बंची थांती तांकर राजा मरी जिबार देखि तांकर मनोबल मध्य भांगीगला। समस्ते तुरंत लंका को जाई राणी मान को खबर देले। राणी माने आसी रावण मरीथिबा जगार पहुँची क्रंदन बा अत्यंत कंदाकटा चलिला। विभीषण मध्य जेते राग थिले भी देखुचंती भाई भाई मरी जाइतिबार देखि विलाप करने को लगिले। से समय राम कहते विभीषण को रावणर मृतदेह को आउ रखिबानी। ससम्मानर सहित राजकीय सम्मानर सहित रावण को संस्कार बा रावणर अंतिम संस्कार आपण कर दियंतु। से रावणर अंतिम संस्कार यथाविधि उचित राजकीय जपरि जने राजा को सम्मान दि जाए सेहीपरि सम्मानर सहित करागला। एपटे सीता अछंती अशोक बाटिकार। सेहीपरि चिरा पुराणा फटा साड़ी पिंधि लुगा पिंधि से जगार बसिचंती। हनुमान आसिले सीता को देखा करने पाई। सीता को आसी कहले जे रावणर मृत्यु होइछि। जेपरि अति दुखरे लोक स्थाणु पलटि जाए बा अति खुशी रे स्थाणु पलटि जाए, कौन प्रकार प्रतिक्रिया दिए ना। सीतांकर अवस्था सेया ही हला। सीता किछि समय पाई चुप होई रहीगले। से जानी पारिले नाही जे हनुमान को कौन कहिबे। किछि समय परे जेतबेले से प्रकृतिस्थ हेले, हनुमान को कहले पुओ मो पाखरे तो किछि तुमको दवा पाई नाही, मो मन कहूछि तुमको किछि पुरस्कार दियंती। हनुमानकर बा कौन पुरस्कार लोड़ा। सीता खुशी हो गले सेतिकी तांको पाई यथेष्ट थिला। किंतु एही समय हनुमान कहले सीता को जगी करी जो राक्षसी माने थिले
ସେମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ହନୁମାନ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ମା, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସୀତା କହିଲେ ନା ପୁଅ, ସେମିତି କରନି, ଏମାନେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମାଲିକ ବା ତାଙ୍କ ରାଜା ଯାହା କହୁଥିଲା ସେମାନେ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ? ଏପରି କହି ସୀତା ସେ ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ସୀତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେ ମଳି ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ପିନ୍ଧି ରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ରାବଣର ଯେଉଁମାନେ ଦରବାରରେ ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଅଳଙ୍କାରମାନ ପିନ୍ଧାଇ ସସମ୍ମାନରେ ଆଣିଲେ ରାମଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ସମସ୍ତେ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରାବଣ ପାଖରେ ଥିଲ। ରାବଣ ଦୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଅପରାଧ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଯେଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସେଇଆଡ଼େ ଯାଅ। ରାମଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏପରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ମଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ। ସୀତା ମଧ୍ୟ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏହିପରି କହିବେ ବୋଲି ରାମ। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିକରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଜୁଇ ବା ଏକ ନିଆଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ସେଇ ଚିତାରେ ମୁଁ ସ୍ୱଦେହରେ ପଶିଯିବି, ମୋର ଆଉ ଏ ଜୀବନ ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମା ସମାନ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ଚିତାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା ଏବଂ ସୀତା ମା ସେଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସ୍ୱଦେହରେ। ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଯାଉଥାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସୀତା ମା ଜଳିଯିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେଇ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ସୀତାଙ୍କର କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଅଗ୍ନିରୁ ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନିଦେବ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ କୋଳରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଗ୍ନିଙ୍କ ତେଜରେ ସୀତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଯଜ୍ଞରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜିଆନ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରମାନ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତେଜ ଆସୁଥାଏ। ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବ ଆସି କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ସୀତା ରାବଣ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ, ସେ ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦଶରଥ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା ବନବାସରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କୈକେୟୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମନଟା ଭାରି ଖରାପ ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ରାମ କହିଥିଲେ ପିତାଙ୍କୁ, ହେ ପିତା, ଆପଣ ଦୟାକରି କୈକେୟୀ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖନ୍ତୁ, କୈକେୟୀ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ରଥ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଏବେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ବି ସରି ଆସିଲାଣି। ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ତ କରିସାରିଥିଲେ ଆଗେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ସିଂହାସନରେ। ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ରାମ କହିଲେ ନା, ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବାକୁ ବହୁତ ମନ ହେଲାଣି। ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋ ମାତାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି। ସେହି ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ହେଉଛି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଯାହା ରାବଣ ଠାରୁ କୁବେର ନେଇଯାଇଥିଲା, ଛଡ଼େଇ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଥିରେ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ବିମାନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏ ବିମାନର ମାଲିକ ଏବେ ଆପଣ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ବିମାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ଉପରକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ମେଲାଣି ମାଗିଲେ ବା ବିଦାୟ ମାଗିଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ,
ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାତାମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଫେରିବୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଭୁଲ କହିଲି ସୁଗ୍ରୀବ ଅଙ୍ଗଦ ହନୁମାନ ଜାମ୍ବବାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ସବୁ ବାନର ବୀରମାନେ ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଟରେ କିସ୍କିନ୍ଧା ନଗରୀ ପଡ଼ିଲା। ରାମ ଦେଖାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ସବୁକିଛି ସୀତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସୀତା କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ସେଇଆ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ନେଇଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଲା ଏବଂ ସେଇ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସାଇ ସବୁ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାମ ନେଇଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ। ତେବେ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ପର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏଥିସହିତ ବାଣୀକୁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।